भारत विच पाकिस्तान के खिलाफ पूरा माहौल बनाया गया। पूरे 70-80 साल की मेहनतबाजी दी करके इन्नी नफरत, इन्नी जिहड़ी दुख, इन्नी तकलीफ आ दोनों मुल्कों के विचाले। किसी मैच में पाकिस्तान भी जित सकता, किसी च भारत भी जित सकता, पर जदों भारत वाले हार जाते हैं किसी मैच में, पाकिस्तान तो हारना इन्हों बहुत हजम नहीं कर होंगी, गल बड़ा औखा मन। इंडिया ते पाकिस्तान के मैच दे विच अर्शदीप सिंह नाम का एक सिख परिवार का बच्चा खेडदा, 22-23 साल का होना है। चलो उन्हें आपकी खेड खेडी जिहदे विच एक कैच तो कोई मसला बन गया कि जी ये कैच इन्हें जान के नहीं फड़िया, ये खालिस्तानी है जी। भारत ने मान लिया हैगा, हीटरां ने मान लिया हैगा कि खालिस्तान का वजूद हैगा। जे उन्होंने खालिस्तानी कहते हैं तो मतलब जो पंजाब आ, जो जिथों का सिखां का बच्चा है, फिर वो खालिस्तान ही है ना। उत्थे जदों देखिया भी ये सारी गल जिहड़ी आ उन्होंने खालिस्तानी कहण वाली अर्शप्रीत सिंह नूं, अर्शदीप सिंह नूं, भी ये तो उल्टी पै गई। हुण दूजे पासे नूं कहानी तोरती, मनजिंदर सिंह सरसा करदा फिरदा जी तां पाकिस्तान की खेड आ जी, उन्होंने खालिस्तानी कहना। हुण कहते जी असीं इहदी जांच कराउणी आ, IT मंत्रालय नूं केस भेजता जी, इहदा असीं बहुत जल्दी इहदा लभांगे भी इहनूं क्यों इन्ना नजायज़ मुंडे नूं बोलिया गया। अज तां पाकिस्तान दे नाल जदों मैच हुंदा है उदों बाद ये भड़ास कड्ढदे आ जिहड़ी वो देख रहे हैं ना आपां, पर जे जदों खालिस्तान बन गया ना उदों देखियो तुसीं, उदों फिर जिवें अज पाकिस्तान नूं भंडदे आ फिर इन्हां नूं खालिस्तान नूं भी उवें भंडिया कर। जदों ये नफरत नाल कूड़ प्रचार करते हैं, माड़ा चंगा बोलते हैं, उदों जरूर वो कहणगे भी ठीक है, फिर जे तुसीं यही कुछ करदे हो फिर असीं खालिस्तान वाले पासे ही आ जांदे। TV 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों नूं मैं सरजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पिछले हफ्ते च जिहड़ा पंजाब दे विच ईसाई मत दे लोकां नाल खालसा पंथ दा, सिखां दा एक तकरार बनिया सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ईसाई मत के प्रचारकों ने ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਸ਼ਪ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਕਲੀ ਪਾਸਟਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਕਤਾਂ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅਸਲੀ ईसाई ਮਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੂਤਾਂ ਚੜੇਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ, भी मरे बंदे नूं जिउंदा कर देंगे जी, दवाइयां दुवाइयां दी डॉक्टरां दी लोड़ ही नहीं, हस्पतालां दी लोड़ ही नहीं, असीं अपने तौर ते ही सारी कार्रवाई कर देंगे, ठीक कर देंगे। सो चमत्कार, पखंड, ये जिहड़ा सारा कुछ है इहदे बारे हुण गल बड़ी स्पष्ट जी हो गई आ, क्योंकि ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਖਾ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਈਸਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ कोई बाहरों अंदरों गुप्त तरीके नाल, हुण आपां तां स्पष्ट कहने बई ईसाई लोकां दी, ईसाई मत दी सिखां नाल कोई बहुती ज्यादा उवें दी तकरार बनदी नहीं, पर जदों सिख हितां दा घाण होएगा, हुण सिख हितां दा घाण आ जिहड़ा ओह कीता गया, नहीं तां ईसाई जिहड़े ने ओह बड़े लंबे अरसे तो पंजाब दे विच आपदा प्रचार कर रहे सी, पर जिहड़े आ फायर कह के बंदे नूं सुੱਟ ज दिंदे आ, ओहदी वीडियो बना के पाउंदे आ, ते अनपढ़ बीमारियां दे शिकार गरीबी के सताए हुए लोग आ जिहड़े फिर इन्हां दे जाल च फस रहे आ, ਉਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ईसाई पास्टर भी खुद दुखी होए, ਜਿਹੜੇ ईसाई धर्म के लोग ने। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ मामला ਬਣਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ बहुत सारे ਭਰਾਵਾਂ ने पिछले दिनों च बड़ा इस गल ते दुख जिहा मनाया सीगा बई जी बाहरले मुल्कां च वसदे होए सिखां लई किते औखा ना हो जे। ਇੱਥੇ भी कई बंदियां ने यह गल कीती कि आपां नूं ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ हिसाब जे नाल ही चलना चाहिए। खास तौर पर पट्टी शहर दे विच जिहड़ी वारदात हो गई,
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ, ਆਪਾਂ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੰਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਨੇ। 1984 ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਦੇ ਗੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਦੇ ਰੌਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਪੱਟੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਰਚ ਵਾ, ਗਿਰਜਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਘਟਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਡੱਡੂਆਣੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਲਓ, ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਵੇ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਲ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਰੌਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਵਰਤ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ, ਉਹਦੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤੱਥ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ ਵੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁਣ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੁਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਕਿ ਨਕਲੀ ਈਸਾਈ ਪਾਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਖੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਾਬਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਲਖੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗੂਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਈਸਾਈ ਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਰੁਕਣਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੜਵੈਂ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਭੰਡਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰੋਂ ਲਦੇਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਲਦੇਨ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਭੰਡਾਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਲੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਭੰਡਾਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਲੋਕ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਮ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਮੰਨੇ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਰਾ ਇੰਨਾ ਦਰਦਨਾਕ ਵਾਪਰਿਆ, ਫੇਰ ਲੋਕ ਉਧਰੋਂ ਮੁੜੇ। ਇਵੇਂ ਨੂਰ ਮਹਿਲੀਆਂ ਦਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਬਿਆਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੇਚਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਿਆਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕਰਾਈ ਪਈ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰੇਟ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਬੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਾਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਵਾਰਾ ਗਾਵਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ
बहुत ज्यादा उजाड़ा करदियां सीगीਆਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ ਗਊ ਸੈਸ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਗਊ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੇਡ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦਿਖੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿੰਗਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਰਾਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਧਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਿਆਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਉਦੋਂ ਨਿਹੰਗ ਉਸ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਅਜੇ ਤੱਕਰ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਆ, ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਿਆਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਟਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕੋਈ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਉਹ ਤੋੜ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ, ਇੱਕ ਤਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਆ। ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਈਸਾਈ ਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚੋਂ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਦਹਾਈ ਪਾਤੀ ਬਈ ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਬੜਾ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਦੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੀ, ਆਪੋ ਆਪਦੇ ਤਰਕ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਉਭਾਰ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਹਟ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਸ਼ਪ ਹੈ ਈਸਾਈ ਮਤ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਐਂਗਲੀਕਨ ਚਰਚ ਦਾ ਬਿਸ਼ਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਦਰੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਕੁਝ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤੱਥ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਸ਼ਪ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਆ ਤੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਸ਼ਪ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੀਗੀ ਸਿਸਟਰ ਮਧੂਲਿਕਾ ਜੋਇਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰੋਬਨ ਰਿਚਰਡ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਸੁੰਨ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਈਸਾਈ ਪਾਸਟਰ ਨਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਪਤਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆਪਸ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਗ ਨਹੀਂ ਲੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਕਲੀ ਈਸਾਈ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਟਕੇ ਪੋਥੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਲਤ ਮਲਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੀ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਪਏ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਤੇ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਈਸਾਈ ਮਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਸੁਣੀ ਸਮਝੀ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਈਸਾਈ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁੰਨ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ
ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਸ਼ਪ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਜਾਂ ਚਰਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਈਸਾਈ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਚਰਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੀਐਮ ਕੋਲੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਈਸਾਈ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉੱਭਰਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੱਡੂਆਂ ਨੇ ਪੰਗਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆਈਆਂ ਪਿੱਛੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਹੋਇਆ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦਾ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਈਸਾਈ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਕਲੀਪਣ ਦਾ, ਪਖੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ AIG ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ SSP ਆ ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਈ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰਾਨੇ ਦੋਸਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ AIG ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ, ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਖੁਦ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਬੂ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਅਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਜਿਆਦਾ ਕੱਢਣਗੇ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖੇਡਦਾ, 22-23 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਚ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕੈਚ ਇਹਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੰਦਿਆ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੂਰੇ 70-80 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ, ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ, ਕਿਸੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਾਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੁੰਦੀ, ਗੱਲ ਬੜਾ ਔਖਾ ਮੰਨ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੈਚ ਹਾਰੇ ਹੋਣੇ, ਦੂਸਰਾ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਵੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਿਆ ਭੰਡਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੀਟਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਇਹ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਚ ਦਾ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਦੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ।
ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਈ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਤੋਰਤੀ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ, ਹੋਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕੇਸ ਭੇਜਦਾ ਜੀ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਲੱਭਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70-80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭੜਾਸ ਕੱਢਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਭੰਡਿਆ ਕਰਨਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰਨੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਕੜੱਤਣ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛਲ ਕਪਟ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਪ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਆ, ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਖੇਤਰਫਲ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਆਪਦੀ ਮਿਟਦੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈਗੀ। ਇਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਮਲਤ ਬੋਲਦਾ। ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਦੀ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗਦਾਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਈਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੁੜੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਚਿਹਰੇ ਮੂਹਰੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਈ ਐਮ ਹੇਅਰ ਫਾਰ ਕੋਹਲੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਖੇਡ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖੇਡਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਫੈਨ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਆਈ ਹੀ ਆ ਲੈ ਕੇ ਆਹ ਪੋਸਟਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਈ ਆ ਖੇਡਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਹੇਅਰ ਫਾਰ ਕੋਹਲੀ, ਤੇ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੜੀ ਏਦਾਂ ਜੁਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਲੇਅਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਖੇਡ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਚੱਲੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਨਫ਼ਰਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਔਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਹੋ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 1990 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਟੁੱਟਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਮ ਸੀ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਕੌਮ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਟੀਟੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ,
ਉਦੋਂ ਟੈਨਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਡੇਵਿਸ ਕੱਪ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਦਾ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਮੁਲਕ। ਸੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਡਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਦੀ ਫਿਰ ਕੌਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਹ ਇੱਕ ਡਿਲਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖਾਲਸਾਈ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਿੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਚਲਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਦੇ ਕੌਮ ਦਾ, ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ, ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ, ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਗੋਰਨ ਇਵਾਂਚੇਵਿਚ। ਗੋਰਨ ਇਵਾਂਚੇਵਿਚ ਤੇ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੌਕ ਚਿਹਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਰਸੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਖੇਡਣ ਮੌਕੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੀ ਸਟਾਪ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰੋਸ਼ੀਆ, ਵੀ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਦਾ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਚਰਚਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਰਚਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦੇਖਣ ਦਰਸ਼ਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਮੈਚ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੈਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਖਿਜਾਈਏ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ, ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਹੋ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੀ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਥੋੜੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, YouTube ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਗਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੋਵੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸ਼ੇਡ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਆਹ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਚ ਨੇ ਆਹ ਕਿਹਾ, ਫਲਾਣੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਆਹ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਖਰ ਆ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਆ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗਾ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖੇਡਣ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੈਚ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੂ ਉਦੋਂ ਸਵਾਦ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਕਰੂ।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮੈਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਿਰਸਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਬਈ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਐਡੀ ਆਖਰ ਆ ਗਈ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 23-24 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਐਡਾ ਮਾਹੌਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹਨ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰ, ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਬਿਲਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਪੱਖ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਉਦਾਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵੱਲ ਖੜੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕੀ ਵਾਪਰੇ, ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟੇ। 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਤਬੁੱਧ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। 26 ਜਨਵਰੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਲਨਾਇਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੀਰੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ। 1984 ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਵਾਚਿਆ, ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ 1984 ਨੇ ਧੁਰ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੌਲਨਾਕ ਘਟਨਾ, ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਨਵੰਬਰ 84 ਨੇ ਕਰਤੀ ਪੂਰੀ। 1984 ਦੇ ਸਾਲ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਸਿੱਖ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਭਿੜੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੇ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕੌਮ ਦਾ ਤਾਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਕੌਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਉਸੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਬੂਲ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕਹਾੜੇ ਦਾ ਦਸਤਾ ਬਣਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕਹਾੜੇ ਦਾ ਦਸਤਾ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਈਸਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਚੱਲਿਆ ਪਖੰਡ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਈਸਾਈ ਮਤ ਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਮਤਕਾਰ ਜਾਂ ਪਖੰਡ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਉਹ ਬੇਖੌਫ ਨੇ? ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਧੁਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਈਸਾਈ ਮਤ ਦਾ ਨਕਲੀ ਪਾਸਟਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਡਰ ਭੌ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਕਤ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਉਹ ਤਾਕਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਤਿਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਭੁਗਤਣਾ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ, ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਭੁਗਤਣਾ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪਦਾ ਨਿਰਣਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਉਲਝਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਲਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਲਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਉਲਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੋਈ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਮੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਪੰਥ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾ ਕਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਕੱਲ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ। ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਇਹ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, 4 ਨੂੰ ਫੇਰ ਹੋਇਆ ਤੇ 5 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫੇਰ। ਉਹ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੂਲੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ, ਨਕਲੀ ਨਿਹੰਗ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਕਲੀ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੂਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਕੱਲ ਭਾਈ ਜਟਾਣੇ ਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਚਰਨੀ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਝੱਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਝੰਡਾ ਬੁੰਗਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਝੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਚੰਨੇ ਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਜਟਾਣੇ ਦਾ ਉਸ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੁਖਬਰੀ ਕੀਤੀ ਸੈਦਪੁਰ ਕੋਲੇ, ਸਾਧੂਗੜ੍ਹ ਕੋਲੇ, ਪਟਿਆਲੇ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ, ਉਦੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਚੰਨੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਤਾ ਸੀ। ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਸ਼ਟ, ਜੋ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਿਆ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜਜ਼ਬਾ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਫਖਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਵਾਲਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿਤਾ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ। ਭਾਈ ਗਰਵ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਗਰਵ ਸੇ ਕਹੋ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬਲ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਫਲਾਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਲਸਾਈ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਏਗਾ,
ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿੱਦਾਂ ਪੱਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ। ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।